Okay, good evening everyone. जो हामी पढ्यौं different type of technology used in health care, right? And there is a different types of diagnostic and different types of devices used in ICT. Use of ICT, and they are CAT, MRI, EEG, ECG, cardiac screening machines, EEG जुन चाहिँ ब्रेनलाई टेस्ट गर्छ, ब्लड सुगर टेस्टिङ, ब्लड सुगर मेजरमेन्ट। यहाँ सन्देश यहाँ इमेज पनि देखाइरहेछ तिमीलाई। यो भयो EEG को यहाँ देखाइरहेछ, अनि ब्रेनमा हालेर ब्रेनमा त्यसको मेसिन्सहरुले यहाँ कम्प्युटरमा शो गर्छ, यहाँ देखाइरहेको छ। नाउ यो प्रेसर, ब्लड प्रेसर नाप्ने, किनभने ब्लड प्रेसर नाप्नलाई खुन चाहिन्छ, यहाँनिर खुन यो गरिरहेको छ, यसमा जान्छ। नेक्स्ट र EEG को पनि हामीले देखाइरहेको छ, you have seen the EEG also, and ECG, ECG machines and ECG number A मा ECG machine मा देखाइरहेको छ, र ECG machine को number B मा output, this is the output showing. Now let's move to the these are pressures, blood pressures कति छ के छ भनेर, blood pressure यो हातको, right? हामी नारीहरु छाम्छौं, त्यसमा चाहिँ एउटा मेसिन जुन त्यो मेसिन लाएर याद पाइहाल्छौं। Now let's move to the IT in the government public sector service. Now IT चाहिँ government मा how it helps in government and public services, public जनताहरुलाई कसरी सर्भिस दिन्छ, how to give the services in the public places as well as for the government, how IT helps in the government and public service. The government uses large-scale computer applications in its daily operations and actively encouraging e-governance practices. Now, the government uses large computer applications. The government uses a large numbers of computers, and they purchase the large number of technologies, right? And they use the computer application in daily basis, and is actively encouraging e-governance practices, right? Now what is e-governance? E-governance is nothing but it's the government's policy which deals with the electronic media, which deals with the information technology. E-governance bhन्छ. Digital India in Governance initiative of governments of India. The best example of this government and NGOs. NGO means full for NGO, non-governmental organization, as well as international government practice. Digital India, and there is one e-government practices which called Digital India. You have heard the word Digital India as earlier announced by our PM Dr. Sri Narendra Damodar Modi, and e-governance initiative of government of India. Government of India ले initiative गरेको Digital India र e-governance, यो दुईटा छ best example चाहिँ e-governance को, right? And NGOs as well as international government agencies use ICT applications. अब international government जले के use गर्छ, ICT, information communication technology use गर्छौं to communicate and provide various services to the people, and is called as e-governance. अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले e-governance भन्न सकिन्छ। जस्तै ICT धेरैवटा एजेन्सीजहरुले चाहिँ, धेरैवटा NGOsहरुले, धेरैवटा गभर्नमेन्टहरुले थ्रु ICT बाट भयो, थ्रु टेक्नोलोजी बाट भयो, उनीहरुले धेरै थ्रु भेरियस सर्भिस, कुनै पनि सर्भिस that should be in the form of communications, in the form of digital, in the form of media, and these are called e-governance. त्यसलाई भन्छ e-governance. कुनै पनि फर्म होस्, चाहे त्यो डिजिटल होस्, चाहे मिडिया होस्, चाहे त्यो ICT होस्, these are called e-governance. जस्तै तिमीको अहिले बिजुली बिल तिर्नु पर्यो सबै अनलाइन, राइट? डिजिटल इन्डिया तिमीको अहिले जति पनि क्लासहरु हुन्छ, अनलाइन क्लासहरु हुन्छ, यो e-governance भन्छ यिनीलाई, डिजिटल इन्डियामा हुन्छ। There are various official web portals of the government of India for e-governance को लागि धेरैवटा वेब पोर्टल छ। वेब पोर्टल मिन्स वेबसाइट, बुझ्यो? अफिसियल वेबसाइट छ। The various advantage e-governance advantage पनि छ रे त्यनीरा, advantage of e-governance. The income tax department, sales tax department, preparation voter list, preparation PAN card makes use of computers. अब computer system e-governance में चाहिँ कहाँ use हुन्छ भने चाहिँ
इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट आइटी, यहाँनिर चाहिँ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट, सेल्स ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स भनेको ट्याक्सहरू हप्ता उठाउँछ, कतिजनाको कति 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 के ट्याक्सहरू तिरेको हुँदैन, गाडीको कर, लोनको कर, कति हिन्दीबाट त कर भन्छ, ट्याक्सहरू दिनुपर्छ, त्यो पनि अनलाइनै तिरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा गाडी तिर्नु पऱ्यो भने सपोज तिमीले 10-15 लाखको गाडी तिर्नु, त्यसमा ट्याक्सै जाँदा 50-60 हजार दिनुपर्छ, त्योभन्दा बेसी पनि तिर्नु, जति बेसी गाडीको दाम त्यति नै तिमीको ट्याक्स दिनुपर्छ गभर्मेन्टलाई। एन्ड अर्को सेल्स ट्याक्स डिपार्टमेन्ट, अब सेल्स ट्याक्स कुनै चिजहरू बेच्दैछ भने त्यसको पनि ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। अर्को छ प्रिपेरेसन अफ भोटर लिस्ट हामी प्रिपेयर गर्छौँ। र प्रिपेरेसन प्यान कार्ड पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर कार्ड, हामीले प्यान कार्ड बोक्नुपर्छ। र प्यान कार्ड किन बनाउँछौँ भन्दा चाहिँ इफ वी हेभ अ प्यान कार्ड देन वी कैन विथड्र मोर देन 1 लाख, हामीले 50,000देखि 1 लाखदेखि पनि हामीले विथड्र गर्न सक्छ। किनभने इफ देयर इज नो प्यान कार्ड देन 50% अथवा 80% जस्तो काटिन्छ। वेरियस प्यान कार्ड छ भने चाहिँ मिनिमम 30% काटिन्छ। प्यान कार्डमा काटिन्छ 1 लाखको छ भने 30,000 40,000 काटिन्छ। 2 लाखको छ भने त्यसको 30% कति हुन्छ त्यही हिसाबले काटिन्छ प्यान कार्ड छ भने। इफ देयर इज नो प्यान कार्ड देन देयर विल बी डिडक्ट मोर देन 50% ज्यादा डिडक्ट गर्छ। प्यान कार्ड छ भने कम्ती गर्छ। मेक युज अफ कम्प्युटर, मेनी गभर्मेन्ट सर्भिस आर एभाइलेबल अनलाइन, सबै अनलाइन छ अहिले। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैले अस्ति भनिहालेँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल एन्ड क्यान नाउ बी पे अनलाइन दिनु सक्छ। द गभर्मेन्ट युजेस इलेक्ट्रोनिक भोटिङ फर इलेक्सन्स, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ छ, मेसिन्सहरू छ। बाई रिप्लेसिङ द ट्रेडिसनल भोटिङ स्लिप एन्ड ब्यालेट बक्स, पहिलाको सिस्टम के थियो, ब्यालेटबाट you have to give the names and you have to put in the ballot box and that slip they have to count, कसको स्लिप छ त्यो हेरेर उनीहरूले त्यहाँनिर हाल्नु पर्यो, त्यो सिस्टम थियो। तर अहिले छैन, अहिले के हुन्छ जस्ट जानुपर्छ, नम्बर हेर्छ, टक्क थिच्नुपर्छ, त्यहाँनिर एन्ट्री भइहाल्छ। पिपल क्यान इनरोल देम्सेल्फ इन द इलेक्ट्रोनिक भोट थ्रु द स्टेट इलेक्सन कमिसन पोर्टल, अब जसको नाम करेक्सन गर्नु छ, जसको डिलिट गर्नु छ, इलेक्सन अब नाउ या कतिजना तिमीहरू 15 वर्ष, कतिजना 16 वर्ष छ, तिमीहरू अहिले 9मा छौँ राइट। आफ्टर 10, 11, 12 कलेजहरू पुग्यो, तिमीको इलेक्सनको टाइम हुन्छ, त्यति बेला तिमीले अनलाइन इनरोल गर्दा पनि हुन्छ तिमीको बाई युजिङ द स्टेट इलेक्सन कमिसन पोर्टल। त्यहाँनिर वेबसाइट हुन्छ स्टेट इलेक्सन कमिसन पोर्टलको, जसबाट चाहिँ भोटर लाउँछौँ हामीले, तिनीहरूको एउटा वेबसाइट हुन्छ। त्यो वेबसाइटमा गएर, पोर्टल भनेको चाहिँ वेबसाइट है, पोर्टलमा गएर हामी आफै इनरोल गर्दा हुन्छ, डिलिट गर्दा हुन्छ, अपडेट गर्दा हुन्छ, नाम हाल्दा भयो, करेक्सन गर्दा भयो। बट यु हेभ टु बी above 18देखि ओभर हुनु पर्यो। कम्प्युटर्स आर कमन प्लेस इन मोडर्न सोसाइटी एन्ड टेन टु मेक प्रिभियसली ल्याबोरियस म्यानुअल टास्क अफ डाटा एन्ट्री एज मच सिम्पलर एन्ड क्विकर। कम्प्युटर्स आर कमन प्लेस इन मोडर्न, अहिले त कम्प्युटर एकदमै कमन प्लेस छ मोडर्न सोसाइटीको। एन्ड टेन टु मेक प्रिभियसली ल्याबोरियस, पहिलाको म्यानुअल टास्कहरूभन्दा, डाटा एन्ट्रीभन्दा एकदमै अहिले सजिलो बनाउँछ। किनभने पहिला के गर्नु पर्थ्यो, हातमा लेख्यो, त्यहाँदेखि लेखेर टाइपराइटरमा टाइप गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि टाइम लाग्थ्यो, दुख्थ्यो। त्यहाँदेखि प्लस तिमीको डट पनि लेखेर बुझाउनु, नोटसिटमा लेख्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटरमा म्यानुअली सेभ गरेको हुन्छ, त्यसलाई जस्ट खोजेर त्यो उयो मात्रै गर्नुपर्छ राइट। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल इज नाउ डेज द लेबर्स नो निड टु मच अफ लेबर्स। अहिले कामहरू गर्दाखेरि मैले एभिएसन, यु हेभ सिन अल द कन्स्ट्रक्सन वर्क इन रोड साइड, देयर इज अ लेस पिपल मोर मेसिन्स राइट। मेसिन्सहरू बेसी छ, मान्छे काम गर्ने कम्ती छ। द्याट मिन्स के हुन्छ, मान्छेले भन्दा मेसिनले छिटो गर्छ, त्यही कारण मेसिन आएर त्यहाँनिर हालिदिएको। अन्त अब नेक्स्ट जेनेरेसन के हुन्छ भने एआई भन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। एआईले के गर्छ, तिमीको जति पनि कामहरू हुन्छ सबै कम्प्युटर रोबोटिक्स भएर आउँछ। तिमीले रोबोट 2.0 हेरेको होला, रोबोट 2.0, तिनीहरू जति पनि कामहरू हुन्छ सबै एआई भन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अर्को के छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ड्रोन राइट। ड्रोन के गर्छ, ड्रोनले जता पनि कुद्छ र त्यसको के छ कसो छ सबै देखिहाल्छ, हामी कहीँ जानु पर्दैन। अहिले मुभीहरू सुटिङ गर्नु पऱ्यो भने ड्रोनले गरिहाल्छ। हेभ यु सिन द मुभी मिथ राइट, मिथ मुभीहरू देखेको तिमीले, जङ्गल टुरहरू देखेको, माथि मैले आकाशहरू खिचेको जङ्गल सबै ड्रोन युज गरेको। अन्डरस्टुड। नाउ explore the impact of IT and ITs in various areas in day-to-day life. Explore the impact of
ओके अब explore the impact of IT and ITs in various areas in day-to-day life. Number 1, number 2, visit India government such as officer यो चाहिँ सायद तिमीहरूको टास्कहरू होला, प्र्याक्टिकल टास्कहरू हो। एउटा छ एक्सप्लोर द इम्प्याक्ट अफ आइटी इन आइटिज एन्ड भेरियस एरिया, एउटा एक्सप्लोर गर्नु जहाँनिर आइटी सेक्टर्सहरू बेसी छ, कामहरू बेसी हुन्छ, त्यो जस्ट तिमीले नाम मात्रै लेख्नु, राइट, नाम मात्रै लेख्नु, कहाँ कहाँ चाहिँ तिमीले भेट्छौ त्यसो खालको। अर्को भिजिट इन्डियन गभर्मेन्ट वेबसाइट एन्ड सर्च एस अफिसियल वेबसाइट, तिमीले अफिसियल वेबसाइटहरूको नाम मात्रै लेखिदिनु, के याद छ। वेबपोर्ट अफ डेभलपमेन्ट अफ स्कुल एजुकेसन एमएचआरडी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मेक अ लिस्ट, अब यहाँनिर हेर्नु भन्दैछ, देन मेक अ लिस्ट अफ अल भ्याल्यु इन्फर्मेसन एन्ड द सर्भिस यु कुड अब्टेन यर सेल्फ। फर इक्जाम्पल इन्डियन गभर्मेन्ट वेबसाइट हेर्नु, फर इक्जाम्पल www.sikkim.gov.in एउटा त्यो वेबसाइट, म इक्जाम्पलको लागि भन्दैछु है, www.sikkim.gov.in। अब त्योभित्र के लिस्ट हुन्छ, भ्यालुएबल लिस्ट, के चाहिन्छ लिस्ट हुन्छ, त्यो तिमीले लिस्ट लेख्नु पऱ्यो, राइट। यहाँ भन्दैछ मेक अ लिस्ट अफ अल द भ्याल्यु इन्फर्मेसन एन्ड द सर्भिसेस यु कुड अब्टेन यर सेल्फ, के चाहिँ तिमीले त्यहाँनिर देख्न सक्छौ, त्यसको लिस्ट बनाउनु, राइट। पहिला वेबसाइटको नाम लेख्नु र त्योभित्र के हुँदो रहेछ त्यो लेख्नु। अर्को नम्बर 3मा छ, नम्बर 3को क्वेसन छ मेक अ लिस्ट अफ ई गभर्नेन्स सर्भिसेस द्याट आर प्रोभाइडेड बाई अदर कन्ट्रिज। अब ई गभर्नेन्स सर्भिसले अरू कन्ट्रीले प्रोभाइड गरेको ई गभर्नेन्स सर्भिस के छ लिस्ट गर्नु पऱ्यो त्यो पनि। अर्को छ नम्बर 4 भिजिट द भेरियस वेबसाइट, जुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर एन्ड लिस्ट द एरियाज वेयर आइसिटी इज युज, अन्त एउटा आइसिटी चाहिँ कहाँनिर युज भएको छ। फर इक्जाम्पल www.ncrt एउटा वेबसाइट भयो त्यो, राइट। त्यो वेबसाइट खोलेर हेर्नु, त्यसमा आइसिटी चाहिँ कहाँनिर कुन चाहिँ एरियामा हुन्छ, अनलाइन क्लासेस भयो, यो आइसिटी भयो, है। तिमीलाई मैले आइसिटी पढाएको छु, तर आइसिटीको के हुन्छ, के फङ्सन के छ, त्यो तिमीहरूले नोट्स दिएको, त्यो नोट्स हेरेर राम्रो म्याच गरेर तिमीले गर्नु सकिन्छ। स्मार्ट क्लास युज गरेको छ, त्यहाँनिर स्मार्ट क्लासहरू भिडियोजहरू हालिदिएको छ, त्यो लेख्दा भयो। आइडेन्टिफाई द एडभान्टेज अफ युजिङ, अन्त अर्को क्वेसन छ आइडेन्टिफाई द एडभान्टेज अफ युजिङ आइसिटी ओभर अ कन्भेन्सनल मेथड इन भेरियस एरियाज। अब एडभान्टेज भन्नुभयो आइसिटीको चाहिँ कतिको चाहिँ एडभान्टेज छ आइसिटी युज गर्दा चाहिँ, राइट, कन्भेन्सनल मेथडमा, इजी वेमा। नम्बर 6मा अब्जर्भ अदर इन्स्टेन्स वेयर आइसिटी इज युज इन बिजनेस एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एन्ड कम्पाइल अ लिस्ट। अर्को छ अब्जर्भ अदर इन्स्टेन्स वेयर आइसिटी इज, अरू यो बिजनेसको क्षेत्रमा चाहिँ कहाँ आइसिटी चाहिँ युज हुन्छ त्यो पनि याद गर्नु अरे। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज जुन चाहिँ मैले अघि भने तिमीहरूको, दिस इज द प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज। अघि जुन चाहिँ मैले भन्दै थिएँ तिमीहरूको एक्सप्लोर द इम्प्याक्ट अफ आइटी, दिज आर अल प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज। यो हो तिमीले प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज, तिमीले एक्सप्लोर द इम्प्याक्ट अफ आइटी एन्ड आइटिज इन भेरियस एरियाज इन डे टु डे लाइफ, तिमीले त्यो आइटी र आइटिजको कहाँ देख्छ त्यो जस्ट लेख्नु मात्रै। एउटा वेबसाइट भिजिट गर्नु, त्यो वेबसाइटभित्र के पर्दो रहेछ, राइट, त्यो वेबसाइटभित्र के त्यसको लिस्ट बनाउनु। नम्बर 3मा छ मेक अ लिस्ट अफ ई गभर्नेन्स सर्भिसेस, एउटा लिस्ट बनाउनु ई गभर्नेन्स सर्भिसले के दिन्छ। फर इक्जाम्पल डिजिटल इन्डियामा के प्रोभाइड गरेको छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। लिस्ट द भेरियस वेबसाइट लिस्ट गर्नु कुन याद छ, एन्ड लिस्ट द वेयर आइसिटी चाहिँ कहाँ युज भएको छ लिस्ट गर्नु। नम्बर 5मा आइडेन्टिफाई द एडभान्टेज अफ युजिङ आइसिटी ओभर कन्भेन्सन, यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अब्जर्भ अदर इन्स्टेन्स वेयर आइसिटी इज युज इन अदर बिजनेस एन्ड म्यानुफ्याक्चर, यो नम्बर 6को यो ट्राई 1 2 3 4 5 6 6वटै ट्राई गर्नु। एन्ड लास्ट वान चेक your प्रोग्रेस एन्ड गिभ एन इक्जाम्पल अफ युज अफ आइटी इन द दिज आर यो होमवर्क। मलाई चाहिँ होमवर्क तिमीको यही होमवर्क भयो है, जति पनि छ यिनीहरू सबै होमवर्क तिमीले गर्नु पऱ्यो। चेक your प्रोग्रेस हेर। गिभ एन इक्जाम्पल अफ युज अफ आइटी इन द फलोइङ एरियाज एभोइड अलरेडी डिस्कस। इक्जाम्पल टिचर प्र्याक्टिस इक्जाम्पल, अब टिचर के पऱ्यो क्लासरुम कन्टेन्ट ट्रान्जेक्सन इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो। एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट त्यो इक्जाम्पल, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट, ओके, क्लासरुम कन्टेन्ट ट्रान्जेक्सन कुन चाहिँ आइटीको कहाँनिर युज हुन्छ। यो एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्टको स्टुडेन्ट कहाँनिर युज हुन्छ, कुन चाहिँ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टमा कसरी युज हुन्छ, रिकर्ड गर्नु लागि युज हुन्छ। स्टुडेन्ट रिकर्ड म्यानेजमेन्ट, यो दुईवटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट र स्टुडेन्ट रिकर्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ
कहाँनिर युज हुन्छ गिभ एन इक्जाम्पल अफ द युज अफ आइटी आइटी चाहिँ कहाँ युज हुन्छ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट कहाँनिर युज हुन्छ लाइब्रेरीमा हुन्छ राइट स्कुलमा हुन्छ अर्को अन्त स्टुडेन्ट रेकर्ड म्यानेजमेन्ट यो पनि स्कुलमै हुन्छ यसरी दिनु पऱ्यो तिमीले दुईवटा तिमीले गर्दा भयो इक्जाम्पल अब क्लासरुम कन्टेन्ट ट्रान्जेक्सन क्लासरुममा कन्टेन्ट गर्नु पऱ्यो क्लास ट्रान्जेक्सन कहाँ दिनु पऱ्यो स्कुलमै हो एसएसमा पनि स्टुडेन्ट यो सबै स्कुलै हुन्छ कहाँ युज हुँदो रहेछ यिनीहरू चाहिँ ओके अलरेडी डिस्कस गरेको छ त्यो चाहिँ एभोइड गर्नु त्यो नगर्नु अरू नयाँ लेख्नु एसेसमेन्ट कन्टेन्ट ट्रान्जेक्सन स्कुलमा मात्रै नभएर अरू जग्गा पनि कहाँ हुन्छ है त्यसरी बनाएर लेख्नु अन्त नम्बर बीको छ एन्सर क्वेसन्स 50 वर्ड्स यो चाहिँ 50 वर्ड्समा दिनु वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द टर्म आइटी एन्ड आइटिएस यो दिनु पऱ्यो वाट आर द प्रोज एन्ड कन्स अफ युजिङ आइसिटिस यो नम्बर वाट आर द प्रिकसन आई युज टु एन्सर द्याट आइसिटी इज युज इन सेफ वाट आर द 4 मेन सब सेक्टर्स इन आइटी बिपिएम इन्डस्ट्रिज गिभ इक्जाम्पल अफ यो मैले यो अलरेडी गरेको छु नगर्नु जुन जुन मैले यहाँ दिएको छुइनँ त्यो मात्रै गर्नु अब आइटी युज इन लाइब्रेरिज यो दिएको छुइनँ मैले यो गर्नु गिभ इक्जाम्पल अफ युज अफ आइटी इन एभ्रिडे सायद यो दिएको छु जस्तो लाग्यो नम्बर 4 को पनि दिएको छु कुन कुन दिएको छुइनँ यु हेभ टु म्याच एन्ड यु हेभ टु डु तिमीले आफै गर्नु म्याच गरेर दुईवटा म्याच गरेर विच सफ्टवेयर युज फर डिजिटल कम्युनिकेसन यहाँ गर्नु फर विच पर्पज आइटी युज इन बिजनेस यो सबै हेरेर तिमीले गर्छ लिस्ट एनी 5 वेबसाइट टु द गभर्मेन्ट विच प्रोभाइड आइटी इन्भो सर्भिस टु द पिपल 5 वेबसाइट चाहिँ जसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई आइटीको बारेमा अलिकति याद होस् यो नम्बर 13सम्म चाहिँ यो तिमीले गर्छ र आई विल स्टार्ट टुमोरो डाटा एन्ट्री एन्ड किबोर्ड स्किल्स आजको लागि यति नै and these are your homework.